Welcome student in a second section of the science, that is in the 6th standard. In the second term today we begins with a new topic, that is the motion and the types of motion. Before that let's revise all the things that we are learned in the first term. That in the first term we come to know about the plants, parts of the plants. Then we come to know about the natural resources. Along with that, we learned our body structure, then skeletal structure of our body. Also, we learned about the nutrition of our body, then various types of vitamins. Their deficiency causes disease, that we have already learned. Okay. Now, in today's section, we begin with the physics section of your textbook. In that, first topic is the motion and the types of motion. मोशन म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये गती असं म्हणतो. गती आणि गतीचे प्रकार. मागच्या टर्म मध्ये आपण बायोलॉजी सेक्शन मध्ये प्लांट्स सगळे बघितलेले, ऑब्झर्व केलेले आहेत, नॅचरल रिसोर्सेस अभ्यास केलेले आहेत आणि ह्या भागामध्ये आपण गती आणि गतीचे प्रकार बघणार आहोत. मोशन म्हणजे गती अँड टाइप्स ऑफ मोशन म्हणजे गतीचे प्रकार. ओके. तर मोशन म्हणजे काय हे अभ्यास करण्यासाठी तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 65 तुम्ही ओपन करायचं आहे. काय करायचं आहे? पेज नंबर 65 वर. ओके. 9.1 ऑब्जेक्ट्स इन मोशन म्हणजे गतिमान वस्तू कोणत्या आहेत आणि त्या कशा दर्शविल्या जातात हे चित्राच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तर पहिलं बघा, जो मुलगा आहे, द बॉय इज किकिंग द बॉल. Boy is kicking the ball. In that, ball moves away from his body. That the ball is in motion. Okay. In the second picture, the top moving along with its axis. It is also in the motion. In the third picture, a boy is playing with a ball. He throw the ball in an upward direction like this, but the ball comes down in his hand. Okay. Here also the ball is in the motion. The fourth picture is of the potter. The potter makes a pot on the moving wheel. The wheel which is moving in a circular manner. In that circular manner, a clay that is giving a proper shape along with the rotation of the or along with the moving of that wheels, and through the hand of this potter he makes a proper shape to that pot due to the moving wheel. Here the moving wheel is also in the motion. And the fifth one picture, that is of moving of aeroplane. When aeroplane take off from the land, he takes a motion from the land and up into the sky. All these pictures shows a movingness of an object. Means whenever object is in the motion, म्हणजे ज्यावेळी एखादी वस्तू गतिमान असते. मोशन म्हणजे काय? गतिमान असते. गतिमान म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये एक प्रकारची गती आलेली असते आणि त्या गतीमुळे ती ॲक्शन त्या ऑब्जेक्टद्वारे काय होत असते? घडत असते. त्या वस्तूला आपण काय म्हणतो? गतिमान वस्तू म्हणतो. म्हणजेच काय म्हणतो? मूव्हिंग ऑब्जेक्ट असं म्हणतो. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? तर ही सगळी जी पिक्चर्स आहेत ती सगळी पिक्चर्स कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची आपल्याला मोशन दाखवतात. आणि मोशन दाखवणं म्हणजेच तरी काय आहे? तर ऑब्जेक्ट्स दॅट ऑल इन अ पर्टिक्युलर मोशन. ती कोणत्या मोशनमध्ये? हा नंतरचा भाग आहे. प्रथम ती काय आहे? गतिमान वस्तू आहे. ओके. चला तुमचं पेज नंबर 65 ओपन करा टेक्स्टबुक मधलं. बघा, फर्स्ट मी वाचतीये. In our day-to-day life, we see many moving objects. Moving objects are said
to be object in the motion. Underline the important sentence that moving object म्हणजे गतिमान असणारी वस्तू, हालचाल होणाऱ्या वस्तूमध्ये is said to be a object in motion. म्हणजे हालचाल होणाऱ्या वस्तू गतिमान आहेत असं आपण म्हणतो. Discuss which objects in above picture are in a motion. What differences are seen in their motion. म्हणजेच वरील चित्रात कोणकोणत्या वस्तू तुम्हाला गतिमान अवस्थेत दिसतात आणि त्यांच्या गतीमध्ये कोणते फरक दिसतात याची आपण काय करणार आहोत, आता चर्चा करणार आहोत. लक्षात आलं का बघा सगळ्यांना. त्यानंतर आता आपण कन्सेप्ट जी बघणार आहे ती कन्सेप्ट आहे मोशन. मोशन मराठीत त्याला आपण गती असं म्हणतो. बरोबर आहे. बघा गती. While waiting for a bus at a bus stop, other vehicle appear to be in a state of motion. On the other hand, when you are in the motion yourself, a still object appearing to be moving. बघा बसची वाट पाहत आपण बस थांब्यावर थांबलो असता इतर वस्तू आपल्याला गतिमान स्थितीत पळताना दिसतात. आपल्या समोर अनेक वाहनं स्पीडनं जात असतात आणि त्या आपण स्थिर आहोत पण त्या वस्तू काय आहेत, गतिमान आहेत. पण हेच जर तुम्ही स्वतः गतिमान असता म्हणजे तुम्ही एखाद्या गतिमान वाहनामध्ये बसला असता आणि बाहेर जर बघितलं असतं तर बाहेरची उभी असलेली जी वाहनं आहेत ती तुम्हाला गतिमान असल्यासारखी भासतात, प्रत्यक्षात ती गतिमान नसतात. ओके. फॉर एक्झाम्पल द ट्रीज आर सीन टू रन backward while you are traveling in a train. ज्यावेळी रेल्वेतून प्रवास करताना तुम्ही जर मागे पळणारी झाडे बघितली असेल तर झाडं काय असतात, स्थिर असतात पण तुम्ही स्वतः काय असता, गतिमान असता. तुम्हाला ही गती कशामुळे आली, ड्यू टू द व्हेकल in which you are sitting. Okay. If an object is seen by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. मग असं आपण जर बघितलं की एखादी वस्तू सततपणे आपली जागा बदलत आहे असताना दिसते तर ती वस्तू गतिमान आहे असं आपण म्हणतो. लक्षात आले का बघा. द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन. म्हणजे एखादी वस्तू गतिमान आहे असं आपण कधी म्हणणार, ज्यावेळी ती सतत आपली जागा काय करत असणार आहे, बदलत असणार आहे. ओके. चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बघा इथं आपण अजून एक कन्सेप्ट अभ्यास करतो आहोत आणि ती कन्सेप्ट आहे डिस्प्लेसमेंट. त्यालाच आपण विस्थापन असं म्हणतो. बघा पुढे काय सांगितलेलं आहे, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट. फॉर एक्झाम्पल, सपोज हियर ए इज एन ऑब्जेक्ट. When A changes its place and going to another place, that is a new place. This is one place to another place. Then this moving of an object is called as a displacement. When object changes its one place and it goes to another place, then we say that object is in motion. Object changes its place. Then we say that object displaces its place. Okay. आता हे आपण डिस्प्लेसमेंट बघितलं. आता A पासून B आलं, B पासून पुन्हा C आलं, C पासून D आलं, D पासून E आलं. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जर सततपणे हे जर ऑब्जेक्ट हा जागा चेंज करत असेल तर आपण काय म्हणणार आहे, A ही जी ऑब्जेक्ट आहे ही मोशन मध्ये आहे. काय म्हणणार आहोत, A हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा मोशन मध्ये आहे असं आपण म्हणणार आहोत. कधी, ज्यावेळी हा ए ऑब्जेक्ट हा आपली प्लेस जी आहे ही कंटिन्युअस बदलत असते. मग अशा ऑब्जेक्टला आपण काय म्हणणार आहे, ए ऑब्जेक्ट हा कशामध्ये आहे, मोशन मध्ये आहे असं आपण म्हणणार आहोत. बघा
द कंटिन्युअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ मोशन. इथं तुम्हाला कन्सेप्ट लक्षात आली का बघा. मोशन म्हणजे काय? कंटिन्युअस होणारं विस्थापन, सततपणे एखादी वस्तू बदलत जाणारी जागा. आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चालत जातो म्हणजेच काय करतो आपण? एक पाठीमागचं अंतर सोडतो, पुढं 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 जातो म्हणजेच काय करतो आपण? आपली जागा सततपणे काय करत असतो? बदलत असतो. आणि ही जी कंटिन्युअस डिस्प्लेसमेंट आहे ऑब्जेक्टची, त्या कंटिन्युअस डिस्प्लेसमेंटलाच मोशन असं म्हटलं जातं. लक्षात आलं का बघा. या ठिकाणी आपण मोशन म्हणजे काय बघितलेलं आहे आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय बघितलं. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एका ठिकाणाहून ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ठिकाणी जाणे, थांबणे तिथं, ही झाली डिस्प्लेसमेंट. पण ही डिस्प्लेसमेंट सतत सतत जर होत गेली तर त्याला आपण काय म्हटलं जातं? मोशन असं म्हटलं जातं. सगळ्यांच्या लक्षात आलं का पहा. आणि मग आता आपण बघणार आहोत ह्या मोशनचे वेगवेगळे टाइप्स काय आहेत, मोशन कशा कशा पद्धतीनं आपल्याला अनुभवायला मिळते हे आपण आता बघणार आहोत. तर तत्पूर्वी मुलांनो, ॲज अ नोट्स म्हणून तुम्ही काय करायचं आहे बघा. मोशन म्हणजे काय त्याची व्याख्या लिहायची 3 टाइम्स, जे मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ॲज अन होमवर्क म्हणून सांगते, किंवा जे नोट्स तुम्हाला महत्त्वाचे आहेत, ज्या अंडरलाईन करायला सांगितलेले महत्त्वाचे सेंटेन्सेस आहेत, ती तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जी आहे ती जशी तशी तुमच्या नोटबुकमध्ये कॉपी करायची आहे. कारण हे जे टॉपिक आहे हा पुन्हा तुम्हाला स्टँडर्डला अभ्यास करायचा आहे. तत्पूर्वी तुम्हाला ह्या गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. तर मोशनची जी डेफिनेशन आहे जी पुस्तकात दिलेलीच आहे, ही 3 टाइम्स लिहायची आहे. आणि त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट जी सांगितलेली आहे व्याख्या, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, ही सुद्धा 3 वेळा लिहायची आहे. लक्षात आलं. इथं आपण 2 कन्सेप्ट क्लिअर केलेले आहेत, पहिली मोशन आणि दुसरं आहे डिस्प्लेसमेंट. आता आपण बघणार आहोत काय बघा, टाइप्स ऑफ मोशन बघणार. काय बघणार आहोत? टाइप्स ऑफ मोशन म्हणजेच काय बघा. हा पहिला मुद्दा बघितला, हा दुसरा बघितला, हा तिसरा बघितला, आणि आता आपण आज 4थ्या मुद्द्याकडे येतोय. तो मुद्दा आहे टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स म्हणजे प्रकार. प्रकार कोणाचे? तर गतीचे. म्हणून याला काय म्हटलं जातं? गतीचे प्रकार. भरपूर प्रकार तुम्हाला इथं अभ्यास करायचे आहेत. त्यापूर्वी आपण पहिली गती जी आहे ती आता फक्त अभ्यास करणार, ह्या व्हिडिओमध्ये अभ्यास करणार आहोत. आता हे मोशनचे जे टाइप्स आहेत हे कशाच्या अनुषंगाने पडलेले आहेत? तर तो जो ऑब्जेक्ट आहे, मूव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे, हा कशा पद्धतीनं गतिमान होत आहे, त्याची गती कोणत्या दिशेनं आहे, यावरून या गतीचे हे जे प्रकार आहेत हे पडलेले आहेत. आणि त्यातली पहिली गती आहे लिनियर मोशन. लिनियर मोशन शब्द नवीन आहे तुम्हाला. लिनियर हा जो आहे एक रेषीय गती, याला काय म्हटलं जातं? रेषीय गती. बरेच नवीन शब्द मी फळ्यावर लिहित आहे ॲज अ न्यू वर्ड्स म्हणून तुमच्या वहीमध्ये ते असणं अत्यंत गरजेचं आहे. पहिली काय आहे? लिनियर मोशन. इथं लिनियर या शब्दाचा अर्थ काय झाला? रेषीय झाला. रेषीय म्हणजे काय? तर एका रेषेत, सरळ एका रेषेत जाणारी गती. बघा काय सांगितलेलं आहे. अ ट्रेन ऑर अ मूव्हिंग व्हेइकल ऑन अ रोड मे ट्रॅव्हल इन अ स्ट्रेट लाईन. सरळ रेषेमध्ये जातं, बरोबर आहे. और इन अ सेम डिरेक्शन. ह्याला कंडिशन काय आहे? स्ट्रेट लाईन. अँड दुसरं काय सांगितलेलं आहे? इन द सेम डिरेक्शन. इन द सेम डिरेक्शन. ह्या 2 पॉइंट्स जे आहेत हे लिनियर मोशनच्या अनुषंगाने तुमच्या लक्षामध्ये असणं अत्यंत गरजेचं आहे. की लिनियर मोशन म्हणजे की ती स्ट्रेट लाईन मध्ये आले आणि दुसरं सेम डिरेक्शन. सेम डिरेक्शन इन द सेन्स सरळ समोर रेषेत. ओके. दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ लिनियर मोशन. लिनियर मोशनची सुद्धा व्याख्या जशी पुस्तकात आता दिलेली आहे तशीच तुम्ही लिहायचे. द मोशन which is in a straight line or in the same direction.
this motion of an object is called as a linear motion. An object in a linear motion shows a displacement along a straight line. ह्या मोशन मध्ये एखादा जो ऑब्जेक्ट असला तर तो ऑब्जेक्ट आहे हा डिस्प्लेस होतो, पण डिस्प्लेस कशामध्ये होतो तर स्ट्रेट लाईन मध्ये डिस्प्लेस होतो. म्हणजे समजा इथे एखादा ऑब्जेक्ट असा तर तो असा 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 पुढे 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 जाणार आहे. हा ऑब्जेक्ट असा जाणार नाही, 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 तो कसा जाणार आहे सरळ समोर रेषेत जाणार आहे, एकाच डिरेक्शन मध्ये जाणार आहे. तर ह्या ऑब्जेक्टच्या गतीला काय म्हटलेलं आहे लिनियर मोशन असं म्हटलेलं आहे. ओके. इफ यू स्टँड ऑन अ चेअर अँड रिलीज अ बॉल थ्रू युअर हँड. जर तुम्ही खुर्चीवर बसलेला आहात, उदाहरणार्थ माझ्या हातात हा चॉक आहे आणि हा चॉक मी असा खाली सोडला तर तो कसा आला, असा सोडल्यानंतर हा सरळ खाली रेषेत आला. हा असा 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 आला का नाही, तर सरळ वरून खाली आला. त्याची जी रेषा आहे ती रेषा ज्या गतीमध्ये आहे त्या चॉकच्या गतीला आपण लिनियर मोशन असं म्हणणार आहोत. ओके. व्हॉट डू यू इन्क्लूड फ्रॉम दिस. मग याच्यावरून तुमच्या काय लक्षात येतं की एखादी वस्तू सरळ रेषेत असेल तर ती त्याच रेषेत आपल्याला जाताना दिसून येते. तर या गतीला काय म्हटलेलं आहे लिनियर मोशन असं म्हटलेलं आहे. तर लिनियर मोशनची व्याख्या आणि त्याची 2-3 उदाहरणं जी पुस्तकात दिलेली आहेत ती तुम्ही ॲज अ नोट्स म्हणून लिहायचं आहे. तर आजचा ह्या व्हिडिओचा अभ्यास काय असेल तर न्यू वर्ड्स मी जे फळ्यावर बऱ्यापैकी लिहिलेलेच आहे. त्यानंतर मोशनची डिस्प्लेसमेंटची व्याख्या 3 टाइम्स लिहायची आहे, मोशनची व्याख्या 3 टाइम्स लिहायची आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ मोशनमध्ये हे जे शॉर्टमध्ये मी लिहून दिलेलं आहे हे सुद्धा तुम्ही लिहून घ्यायचं आहे आणि लिनियर मोशनची व्याख्या 2 वेळा लिहून त्याची उदाहरणं 2 तुम्हाला लिहायची आहे. हा या व्हिडिओचा काय असणार आहे होमवर्क असणार आहे. ओके. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण दुसरे जे मोशनचे प्रकार आहेत ते आपण अभ्यास करणार आहोत. टिल देन गुड डे.